ایسی مکار اور بےشرم ڈھونگی عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ یہ جو ڈائن ہے، یہ ڈائن سے بھی گئی گزری ہے۔ ڈائن جو ہوتی ہے وہ بھی کہتے ہیں 7 گھر چھوڑ کے 8ویں گھر میں وار کرتی ہے۔ یہ وہ ڈائن ہے جس نے پہلے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا، پھر اپنے سسرالیوں کو نہیں چھوڑا، پھر اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا۔ یہ ڈائن سے بھی 100 گنا زیادہ آگے ہے۔ عورت لفظ تو اس کے اوپر ججتا نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو عورت بولیں۔ 100 میرے خیال سے چڑیلیں مری ہوں گی تو یہ ایک باندری پیدا ہوئی ہوگی۔ اور یہ باندری اتنا جھوٹ بولتی ہے، آپ سب دیکھ رہے ہو اس کی ویڈیو۔ پرسوں بھی میں نے لگائی ہے اس کے بچے کی برتھ ڈے والی، آج بھی آپ لوگ دیکھیے اس کی پرانی ویڈیو جو کہ سوشل میڈیا پہ ابھی تک نہیں آئی، آپ سب لوگ دیکھیے۔ یہ کبھی بھی شروع ہو جاتی تھی ٹھمکے لگانا، ٹھمکوں سے اس کو اتنی پیار اور محبت تھی، شاید بچپن سے ہوگی لیکن جوانی کے بعد وہ نظر آئی۔ پاکستان میں بھی تو ہے نا، فلم انڈسٹری ہے پاکستان میں، وہاں جا کے ٹھمکے لگاتی ہے اگر اس کو اتنا ہی شوق تھا، لیکن نہیں، اس کو شوق تھا انڈیا میں آ کے اس نے ٹھمکے لگانا ہے، جو کہ آج یہ اپنی خواہشات پوری کر رہی ہے انڈیا میں بیٹھ کے۔ لیکن کم سے کم ہمارے پاکستان کو تو بخش دے، ہمارے پاکستان کے بارے میں تو برا نہ بولے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ پاکستان نے کیا برا کیا ہے، اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ کیا برا کیا ہے؟ اور یہ جو بدبخت عورت بیٹھ کے بکواس کرتی ہے کہ گاؤں کے لوگ ایسے ہیں، گاؤں میں ظلم ہے، گاؤں میں یہ ہے، گاؤں میں وہ ہے، تو میں اس باندری کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گاؤں ہے تو ہم لوگ آج زندہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں سکون اور آرام سے، کیونکہ جو لوگ شہر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ محتاج ہوتے ہیں۔ گاؤں والے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ چیزیں آتی ہیں مارکیٹ میں، ہم لوگ خریدتے ہیں تو ہم لوگ سکون و چین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ گاؤں کے لوگ اگر کھیتی باڑی نہ کرتے تو آج ہم لوگ شہر والے کھیتی باڑی کر رہے ہوتے۔ کیوں کر رہے ہوتے؟ اپنے پیٹ کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ وہ لوگ محنت کرتے ہیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں آتے ہیں کام کرنے کے لیے، کبھی وہ چاول اگا رہے ہیں تو کبھی وہ گندم لگا رہے ہیں، اگا رہے ہیں، تو یہ ان کے اوپر بیٹھ کے بکواس کرتی ہے وہ ایسے ہیں ایسے ہیں، اپنا پیٹ تو پال رہے ہیں۔ کبھی کہتی ہے آتک وادی ہے، دہشت گرد ہے، اگر وہ آتک وادی دہشت گرد ہے تو پھر وہ یہ کام کیسے کر رہے ہیں کھیتی باڑی کا؟ اور وہ لوگ کراچی میں جا کے مزدوریاں کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ادھر پاکستان میں تو یہ کہنا چاہتی ہے کہ قانون نہیں ہے؟ قانون تو ہے ادھر، اگر قانون نہیں ہے تو تیرے پیپر کیسے بنے یہاں سے بھاگنے کے لیے؟ کنواری تھی، ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئی، ادھر بھی ڈائن نے منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد ڈائن بھاگ کے آئی سسرال میں، چھپی رہی 2 مہینے، ادھر آئی، ان کو بھی منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا، اپنے شوہر کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا، پورے پاکستان کے اوپر غلط باتیں کرتی ہے اور خود کو کہتی ہے کہ میں بہت اچھی عورت ہوں۔ ارے تجھ سے تو کہتے ہیں ڈائن بھی اچھی ہوتی ہے، وہ بھی 7 گھر چھوڑ کے 8ویں گھر میں جا کے وار کرتی ہے۔ تو نے تو اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا، تو نے تو اپنے سسرالیوں کو نہیں چھوڑا، تو نے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تو نے پورے پاکستان کو نہیں چھوڑا، تو نے ہر بلوچ کو نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں کس قسم کی تو عورت ہے، ایسی عورت ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اور اللہ سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ یا رب ایسی عورت زندگی میں دوبارہ ہماری آنے والے نسلوں کو نہ دکھانا جس طرح کی یہ عورت ہے، جو خود کو کہتی ہے میں بہت ہی مظلوم ہوں، جو کہ بے بنیاد اور جھوٹی باتیں کرتی ہے۔ اگر یہ مظلوم تھی تو اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ یہ نیپال تک گئی انجوائے کرنے کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر یہ آئی واپس، آ کے اس نے مکان بیچا، بچوں کی ساری چیزیں بنوائی، آگے بھی تو پیسہ لگتا ہے نا چیزیں بنوانے کے لیے، پھر اس نے سفر کیا، جتنے بھی اس کے سچ ہم لوگ سامنے لاتے ہیں پھر بھی کہتی ہے یہ بھی جھوٹ ہے وہ بھی جھوٹ ہے۔ شکر ہے اللہ کا، اس نے یہ تو مانا کہ یہ غلام حیدر صاحب کے چاچا کا گھر ہے، یہ تو مانا نا باندری نے، کوئی بات یہ کہ اس نے ٹھیک مانی، جو کہ میں بھی سمجھتی ہوں، شکر ہے اس کا گھر اس نے پہچانا۔ ابھی اپنا گھر بھی پہچاننا باندری، جب تیرے گھر کی ویڈیو آئے گی نا وہ گھر بھی پہچاننا، اپنا گاؤں بھی پہچاننا، اپنا ایریا بھی پہچاننا، جہاں کی تو پیداوار ہے، جہاں پہ تو پیدا ہوئی تھی، وہ سب کچھ بھی پہچاننا جب وہ تیرے آنکھوں کے سامنے آئے۔ پھر یہ نہیں بولنا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ میرے گھر کی ویڈیو نہیں ہے، میں جانتی نہیں ہوں کون سی جگہ میں کھڑے ہو کے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو ایسی نیچ عورت ہے، تجھ پہ تو کوئی اعتبار بھی نہیں کرتا، سب کو پتہ ہے کہ تو کس طرح کی ہے۔ آپ ہمارے بارے میں کہتی ہو ان لوگوں کو ضد ہے کہ میں نے دھرم چینج کیا ہے، تو جا بھاڑ میں، جو تیرا دل کرے تو کرتی رہے، تو دھرم چینج کر، تو جو کر، ٹھمکے لگا، وہ تیری اپنی زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں تیری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن تو اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتی ہے، تو اپنے آپ کو پھر ماں کہتی ہے۔ ارے تجھ سے تو ڈائن بھی اچھی ہوتی ہے، کہتے 7 گھر چھوڑ کے 8ویں گھر میں جا کے وار کرتی ہے۔ تو نے تو جو بھی کیا، جب بھی کیا، اپنے گھر میں تو نے وار کیا، اور اپنے پیٹ کے اوپر تو نے وار کیا، اپنے بچوں کے اوپر۔ بچوں کو اسکول نہیں جانے دے رہی، بچوں کو کوئی اچھی تعلیم نہیں مل رہی، بس لائیو میں دکھایا جاتا ہے بچے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں اور وہ مرا ہوا چوہا کالا ناگ ان کو ٹیوشن پڑھا رہا ہے۔
और कहती है मैंने बच्चों का एडमिशन करवाया हुआ है स्कूल में, इसने कोई एडमिशन नहीं कराया। जब तक इनको नेशनैलिटी नहीं मिलती, पूरी दुनिया को पता है इन लोगों को स्कूल में दाखिला एडमिशन नहीं मिल सकता। ये ऐसे आके बस बकवास करती है कैमरे के आगे बैठ के। और मैं आप सब लोगों को ये बताती चलूँ, सिर्फ ये कैमरे तक है, कैमरे के बाद ये कुछ भी नहीं है। कैमरा जब ऑफ हो जाता है उसके बाद ये खून के आंसू रोती है, पाकिस्तान को मिस करती है, यहाँ का हर रिश्ता मिस करती है, अपना घर मिस करती है, अपने बहन भाइयों को मिस करती है। जब ये कैमरे के आगे बैठती है खुद को महारानी समझती है और कैमरे के आगे आके शुरू हो जाती है और कहती है मैं कोई चीज़ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। ये कितना खुश है पूरी दुनिया को पता है। ये झूठी हंसी लेके बैठती है ना कैमरे के आगे, पूरी दुनिया को पता है इसकी क्या औकात है और क्या ये हंसती रहती किस तरह का। और हंसती भी ऐसा है जैसे कोई डायन हंस रही हो। इसकी हंसी थोड़ा सा आप देखें, गौर कीजिए इसकी हंसी के ऊपर किस तरह से ये हंसती है। तो अभी आप ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, देखिए और फैसला आप खुद कीजिए। कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। देखें ये घर में खड़े खड़े भी ठुमके लगाती थी और इस वीडियो में आप सब लोग देख रहे हो इसके घर में टीवी, पंखा, कपड़े धोने सुखाने वाली मशीनें, सब कुछ इसके बच्चों की पिक्चरों में भी पहले आपने देखा होगा, सब कुछ यानी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ इसके घर में मौजूद थी। उसके बाद भी इस औरत को इज्जत नहीं रास आई। अयाशी इसने खूब की, शौहर से छुप के, अकेला घर था, जिधर दिल किया उधर मुंह उठा के चली गई, जिधर दिल किया और जिसके साथ दिल किया उसको घर में बुला लिया। ये ऐसी डायन थी। मुझे समझ नहीं आता, इस डायन को इतनी आज़ादी थी, सब कुछ था, फिर भी इंडिया भाग गई। इसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी वहाँ पे, इसलिए भागी कि चूहा है। सिर्फ चूहे को इसने एक मोहरा बनाया हुआ है इंडिया में घुसने के लिए। आगे इसके कुछ और ही प्लान थे, कुछ और इसने यार बनाने थे, कुछ और अयाशियाँ करनी थी। ये तो अल्लाह का करम है कि हिंदुस्तान वालों ने इसके पर काट दिया। वहाँ की जो हुकूमत थी उन्होंने बांदरी के पर काट दिए, इसलिए बांदरी 4 दीवारी में घर में रहती है। नहीं तो उधर भी अब तक तो ये कितनों को छोड़ चुकी होती, कितनों को फंसा चुकी होती, अभी बहुत सारे काम करती है। और ये जो लोगों के ऊपर हंसती है, कहती है इनके तो व्यूज़ को कहती है व्यू ही नहीं आते। तो मैं इसके बारे में बताती चलूँ, जो इसकी पाकिस्तान की टिकटॉक आईडी थी उसमें सिर्फ 28 फॉलोअर्स थे इसके, सिर्फ 28। अभी आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, इससे तो हमारे अच्छे थे, 3-3 हज़ार थे, 3600 थे, 4000 थे। इससे तो हम लोगों के अच्छे थे। जो खुद को महारानी कहती है और कहती है मैं तो फेमस हो गई, मैं तो ऐसे हो गई। सबको पता है तू किस तरह से फेमस हुई, सबको पता है। ठुमके लगा लगा के तूने लोगों का ध्यान अपनी तरफ लाया और ठुमके लगा लगा के उनको दिखाया कि मैं क्या चीज़ हूँ। जो दूसरों के ऊपर हंसती थी, कहती थी गेंडा और गेंडी आ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आज वो खुद भैंस बनती जा रही है। देखा है आप सबने, अच्छा हुआ। और मैं चाहती हूँ कि ये भैंस बने, मज़ीद आगे कुछ ज़्यादा भैंस बने। तो प्यारे व्यूवर्स, आप लोग कह रहे थे कि आपने वो जो इसकी वीडियो थी उसमें आपने आवाज़ म्यूट किया हुआ था, आवाज़ बंद किया हुआ था। वो मैंने जानबूझ के किया, उसमें सॉन्ग लगा हुआ था। और अभी भी जो आपने वीडियो देखी है इसमें भी सॉन्ग चल रहा है, इसलिए मैंने म्यूट किया हुआ है। इसकी जो ये वीडियो है मैं अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूँगी, ठीक है। आप इंस्टाग्राम में जाके इसकी फुल वीडियो देखना सॉन्ग के साथ, जो इसने सॉन्ग पे जिस पे ये डांस कर रही है। ये है बांदरी, ये है इसकी औकात। अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिस हाल में ये जी रही है, हमें सब पता है। जो जो ये कांड करके गई है उसका हक हिसाब इंडिया में दे रही है, बहुत अच्छी बात है। जलीलो ख्वार होती है, सारा दिन नाचती है, तो फिर जाके इसको 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। जब अल्लाह पाक किसी को जलीलो ख्वार करता है तो इस तरह से करता है जिस तरह से ये बांदरी हो रही है। रात दिन नाचती है, ठुमके लगाती है, सुबह शाम वीडियो बनाती है, फिर जाके इसको 2 वक्त का खाना नसीब होता है। ये है बांदरी की औकात। इज़्ज़त तो इसको रास नहीं आई। जितने भी इसने झूठ बोले हमारे पाकिस्तान के ऊपर, अपने शो के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर, अपने बहन भाइयों के ऊपर, आज सबका ये हिसाब दे रही है। अच्छी बात है, हिसाब दे, इसी दुनिया में हिसाब दे के जाए। जितना भी ये झूठ बोलती है उतना हम इसको बेनकाब करते हैं, फिर भी नाक कटी औरत कैमरे के आगे आके कहती हैं। अरे लानत है तेरी हंसी पे, डायनों की तरह तो हंसती है और फिर भी आ जाती है कैमरे के आगे बैठ के कहती है मैं तो हूँ ही नहीं, ये तो सब झूठ है, सब फेक है, ये खुद बस वीडियो चला रहे हैं पैसा कमाने के लिए। पैसों की तो तुझे पड़ी हुई है, सुबह शाम तो तू कैमरे के आगे आके भीख मांगती है। आज मैंने ये चैनल बनाया, मुझे इस पे प्यार दे, मेरा वॉच टाइम पूरा करवा दे, मेरे सब्सक्राइबर पूरे करवा दे। ये तो ऐसी भीख मंगी औरत है दोस्तों। एक चैनल से इसका गुजारा नहीं हुआ, 8-8, 10-10 चैनल इस औरत ने बनाए हुए हैं। इंस्टाग्राम अलग से है, फेसबुक अलग से है, हर जगह में ठुमके लगाना इसको आता है। सारा दिन इसका तो काम ही यही है, ठुमके नहीं लगाएगी तो रोटी कहाँ से खाएगी। इसीलिए आके फिर दूसरों के ऊपर बकवास करती है। ये चाहती है कि बच्चों के लिए आवाज़ ना उठाएं, मैं इनको ऐसे ऐसे बोलूँ ये तो आराम से बैठ जाएंगे। अगर तू है, थोड़ी सी भी तुझ में गैरत है बांदरी, अगर तू अपने आप को कुछ समझती है तो तू मरे हुए चूहे को काम पे भेजना, हक के लाल की कमा के तुझे खिलाए। रोड पे जा, पत्थर
क्या कहते हैं, पत्थर कूट, वहाँ पे जाके तू रोजी रोटी कर और अपने बच्चों को हक हलाल की कमाई खिला। ये तो क्या सारा दिन ठुमके लगाती रहती है। तुझे पता है ना पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, नाचने वाली कहते हैं। मिरासनियों की तरह आ जाती है, कभी गाना गाना शुरू हो जाती है, कभी क्या करती है, कभी क्या कहती है। मिरासन तो है तू, मिरासनी वाले तो तू काम करती है और खुद को कहती है मैं बड़ी फेमस हूँ, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ। अरे वाह 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 वाह। रात को देखा करो दोस्तों, इसकी लाइव में जूते आते हैं।